नितिन सर से एक मिनट. Actually, our today's topic is very important because I have seen lot many students who are choosing engineering. Afterwards, they go for management courses. MBA करना है, company में boss बनना है. So you need to know about finance. Even right now, we have lot many wrong impressions in our mind, and we should clear that particular. Many of us are scared of income tax department, so it shouldn't be. And Warren Buffett, who is one of the richest person right now in the world, he has started financial management when he was 14 years old. And he started paying the tax when he was 16 years old. Any citizen of India or non-citizen of India can pay the tax to Indian government. In my personal view, it is extremely essential. That is why we give receipt to almost every person who pays the fee, and we pay the tax because that is receipt. We also accept the fees by check, and by that I am very much relieved. I feel proud. Yes, some particular discrepancies are there. We feel bad when government officials are using some corrupt methods. The roads are not that proper as they are supposed to be. We feel that our money is wasted, but it is not wasted because lot many people get huge benefits due to this government. So our today's topic is neither related to maths nor related to physics, neither to chemistry, but it is related with our financial planning. This topic is included in NCERT next year. So this year they don't have it. And that is how the particular thing is. So as usual, I will be using presentation. Before I proceed further, I will unmute you all so that you certainly can have some comments. I really was happy that some few students have appeared for the pre-Olympiad test, and yesterday some problems were discussed with Chetan sir. Others may feel it to be a little bit boring, but yeah, that exam is one of the wonderful exam, doubtlessly, yes. Anyway, fine. So keep your pen ready, page ready. All students must go through this with maximum sincerity, and also help your parents if at all you are going to do that. एक्सक्यूज मी सर. Yes, please. सर तो फाइनेंशियल प्लानिंग को सर मतलब मैथ्स के पार्ट में राइट करना है ना? हाँ, मैथ्स के इसमें है बेटा वो. हाँ सर, थैंक यू सर. वेलकम. It is in book 1, part 1 of State Board Mathematics. This is certainly a very important part related to our life. We need to know the term properly, must know how we should spend and how we should save. For our health, we plan our health, and for our finance, we should plan our finance. Yes. The proper saving by thinking about expenses which are predictable and unpredictable is called as financial planning. Proper saving by thinking about expenses which are predictable and unpredictable also. So try to predict those unpredictable. Here comes mathematics.
Such process is called as financial planning. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, different countries have different financial planning now. Obviously, yes, they have different rules, they have different income tax rules and everything. Yes, sir. Now, which expenses are predictable expenses? The education of children, other expenses for them, capital for the profession or business. I'm going to start some business. I know how much I will need over there. Buying a vehicle, I know the prices of each and every vehicle, and I also know how much I should spend on my vehicle. Buying or building a house, then my old age requirements, different events, birthdays, trips, all these are predictable expenses. Every year I go for 10 days trip. So remove the particular that much amount and keep it aside. Manage it properly. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, will you please? Sir, last slide. Okay. Even otherwise, I will send this particular, but it is better to write it right now. Hello, sir. Yes, please. So, sir, where the saving comes? Saving comes from our income, beta. Obviously, whenever our expenses are less than our income, then only saving will be there. If I want to increase my saving, either reduce the expenses or increase the saving, Yes, sir. right? Sir, done. Done. This list can be extended much. Non-predictable expenses. Right now, we realize natural disasters, COVID, unexpected health problems, accidents, natural calamities, sudden increase in price. पेट्रोल 60 रुपए था 90 रुपए हो गया, कुछ नहीं कर सकते. Increase in taxes. So such particular are non-predictable expenses. But a very great person in financial planning can think that now the particular Gulf countries are having the particular relaxation in their oil extraction. So the prices of petrol will drop down. And they have controlled the particular oil supply. So now the petrol prices will go up within next 6 months. So such particular planners are there, criticizers are there, but we are not going to think for that particular purpose. We are going to just plan the financial thing of our house and our business. So everyone has finished this. May I proceed further? Yes, Sir, 1 sir. minute. Sir, wait a minute. I will wait. Don't worry. I will wait. I just want that someone should say that, wait for a minute. Sir, you will send this PDF on group now? Yeah, certainly. But because I'm going to send, then there is no need of writing. Don't think in that way. Writing helps us in registration beta. That's the reason behind it. While writing, we read, we whisper that particular words, our hand writes it, we see that particular writing. So out of 5 sensory organs, 4 are working over there. Answer. Okay. Sir, wait. Sure. Sir? Yes, please. Sir, till that, would you please explain what finance actually means? Finance is the particular money which is created by the government, given to the employees,
used in business, used for expenses, all these particular things will fall under the finance. So, It's different Arthashastra. than asset. My home cannot be the finance. My home will be called as asset. It's a dead finance. Yes. And the liquid finance is the one which is, I have kept some particular amount in my fixed deposits, the bank accounts, in my cupboard, then some particular shares I have bought. This particular is my liquid fund. Yes. Sir. So I can keep the savings in bank. It is for our own benefit to keep our savings safe and to make them grow. Except on current account, bank generally gives some interest because your money remains with them and they can invest it in some other purpose. So they give some amount to you. There are nearly about 4 or 5 different countries where you will have to pay the charges to the bank for keeping your amount with them. Something like locker. If you take a locker in the bank, you will have to pay the charges for that. So in the same way, you are keeping your money with the bank. So bank will charge for keeping your money safe. Anyway, fine. At our Sir, is it profitable? pardon, Gulf countries mostly, and some African countries also. Sir, it is profitable for us? Bank deposits? No, Yes, keeping money in banks. no, it is not much profitable because the growth is very less. On saving account, we get 3%, 4%, fixed deposit at the most 6%, 7%. Whereas the particular inflation is of the order of 10%. I will explain that particular. सर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है सर? इन्वेस्टमेंट और सेविंग फर्क ऐसा है कि सेविंग इज कैन बी विड्रॉन एट एनी मोमेंट. मैंने अगर किसी इन्वेस्टमेंट किया, समझ लो कुछ बॉन्ड लिया मैंने या म्यूचुअल फंड में ये किया, तो वहां से जब मैं विड्रॉ करता हूं तो आई विल हैव टू पे चार्जेस फॉर दैट. That is what is investment. Fixed deposit is an investment. And keeping the money in my current account or saving account is saving. सर इन्वेस्टमेंट में सर एकदम प्रॉफिट भी हो सकता है, नहीं तो लॉस भी हो सकता है सर. नहीं, वो जो चीज है वो कहां पर, when I invest it in shares. Then sir, what is share bazaar? Money to someone else. So what is meant by money. share? शेयर मतलब कैसा रहता है कि मैं कोई एक नई कंपनी निकालता हूं, उस कंपनी के लिए जितना पैसा चाहिए उतने मेरे पास नहीं है, फिर मैं लोगों को बोलता हूं कि आपके पास में के पैसे दो, इसमें मैं उन पैसों को बढ़ा के दूंगा. फिर लोगों को अगर मेरे पर विश्वास रहा तो वो मुझे पैसे देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज शेयर्स. बट दैट मनी इज नेवर गिवन मी डायरेक्टली, इट इज ऑलवेज थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज. और ये सब चीजें आपको अगले साल है. When it is through stock exchange, for that I will have to register my company over there. People will give the money at that particular place. I will get that money. And then whenever my company is in profit, I will distribute that money
to the shareholders. In short, shareholders will be the owners of the company, partial company. अब मेरी कंपनी अगर एकदम से बिल्कुल लॉस में आ गई तो जितने मालिक है वो सभी को वो लॉस सहन करना पड़ेगा, और अगर वो फायदे में चली तो सभी मालिकों का फायदा होगा. That is how it is. Okay, sir. Right. Excuse me, sir. Sir, what is stock Yes. exchange? What is Stock exchange. stock exchange? This is the place where the trading is done. You can buy the shares of the company or you can sell the shares of the company. In India, there are two major stock exchange. One is at Mumbai and other is at Delhi. The Delhi is called as National Stock Exchange and the Bombay is called as Bombay Stock Exchange. Yes, Srikant. Sir, what is share bazaar? Share bazaar means stock exchange. Yes. Hello, sir. So may I Yes. ask? Sir, then YT means, sir, what is 13% shares and 59% share? Well, 13% and 59%, this particular is a company is having shares. अब वो शेयर्स के इसमें अगर कंपनी का जो मालिक है वो खुद भी तो शेयर्स खरीदता है वहां पर, क्योंकि उसको भी मालिक बनना है. So generally he always keeps more than 50% shares with him, so he is having majority. और जो बचा हुआ अमाउंट है 30% होगा, 20% होगा, वो शेयर्स में लगा देता है लोगों को. यानी पूरी की पूरी कंपनी उनके ओनिंग की नहीं होगी. कंपनी के डिसीजंस जो मालिक है वो खुद ले पाएगा, बिकॉज ही ओन्स मोर देन हाफ द कंपनी. Sir, Yes, please. actually there are different directors of company who give their shares in market to earn the funds for the company, so that No, they no. Director cannot give the shares. It is the company which is going to give the shares. Yes, sir. Actually, I got confused. Yeah. Company will get registered at stock market and then they will throw the shares. Sir, may I ask? Yes, please. Why not? Sir, why is it so that if we take loan from bank, they charge compound interest on us, and if we deposit it in a bank, they charge simple interest? No, there are some particular schemes where you can get compound interest also. Okay, sir. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, a particular company can have how many number of shares? हाँ बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज क्रैक हो रहा है. और किसी को सुनाई दिया होगा तो मुझे बोलिए. Sir, A particular company has how many shares? Can have how many shares? Number of shares? No, basically the share is generally of 10 rupees. And they can have huge amount of number of shares. It is at the beginning only. कंपनी कोई भी बाद में शेयर नहीं बना सकती. जो शुरुआत में शेयर्स लिए उतने ही रहेंगे. कोई भी बीच में मालिक नहीं बन पाएगा. जब कंपनी शुरू हुई उस वक्त जो शेयर बेचे गए उतने ही शेयर मार्केट में खेलेंगे. वो 5,000 हो सकते हैं, वो 10,000 हो सकते हैं, वो 1 लाख हो सकते हैं, मगर बाद में वो 1,01,000 नहीं होंगे या 99,000 भी नहीं होंगे. Sir, will changes the value of that share. अगर कंपनी बड़ी हो गई तो 10 रुपए का शेयर मार्केट वैल्यू में वो 40 रुपए का होगा या 100 रुपए का होगा या 1,000 रुपए का होगा. Sir, Yes. sir, hello. हाँ, please. सर फिर सर वो मालिकों को कैसे फायदा होगा सर, जो वो शेयर्स में सपोज वो कंपनी के जो शेयर्स में सर 100 मालिकों का पैनल है सर, तो उनको कैसे फायदा होगा सर? उनको थोड़ा थोड़ा उनके हिसाब से होगा, सबको इक्वल थोड़ी देगा वो. समझ लो 50 रुपए मैंने डाले कंपनी में और आपने 10 रुपए डाले हैं, तो आपको 10% फायदा होगा, मुझे 50% होगा. सर तो फिर हमारे सर मतलब वहाँ पे जो शेयर्स है वो
डिफरेंट जो पीपल से वो लेते हैं ना सर, हमारा अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट में है तो हमारे शेयर्स वो दूसरे लोग लेते हैं ना सर, खरीदते हैं ना, तो बिल्कुल। सर वो जो बड़ा वाला मालिक है सर उसको कैसे देंगे सर पैसे हमारे? क्योंकि सर मीन्स वो जो है वो सबसे बड़ा उनका हेड, वो शेयर्स उसके शेयर्स बेचे जाते हैं सर, और फिर वो हमको उसमें से पैसे देता है ना? प्लीज नहीं, थोड़ा सा ख्याल करो बेटा। देयर इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के अपने रूल्स रहेंगे कि कौन से डायरेक्टर को कितना अमाउंट देना है, वो उसके एबिलिटी पर भी रहेगा और वो उसके कंट्रीब्यूशन पर भी रहेगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने शेयर्स है वो अलग हो गए। अब समझ लो पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुल मिलाकर 70% शेयर्स खुद ने डाले हैं। अब रहे हुए 30% ये तूने, मैंने, विलास ने, विकास ने, सतीश ने, हरीश ने, मीना ने, गंगा ने, ऐसे उन्होंने ले लिए। ये जब कंपनी बनी तब, अब कंपनी को कृतज्ञता है कि इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उस कारण कंपनी बन सकी, उस कारण मैं वो मशीन ले सका, उस कारण मैं ये जगह ले सका, उस कारण ये बिल्डिंग बनी। तो जब अब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है और मेरा प्रॉफिट ये 10,000 रुपए का है, तो 10,000 रुपए के मैं बराबर हिस्से करूंगा, जिसमें से 70% हिस्से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रहेंगे और 30% हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स के रहेंगे। जिसके पास जितने शेयर्स है उतने परसेंटेज में उसको वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसे कहा जाता है डिविडेंड, और ये डिविडेंड मिलेगा मुझे। तो शेयर होल्डर्स मतलब क्या सर? शेयर होल्डर्स मतलब जिन्होंने पहले कंपनी के लिए इन्वेस्ट किए पैसे। सर जर कोणी ते शेअर Sir, I होल्डर, have two questions. सर कोणी ओनर चालू पेक्षा आहे त्याचा जास्ती, होऊ दे, मग तुझा विचार बेटा, तू 2 क्वेश्चन्स। Sir, the first question is that what are the causes that affects the prices of shares? Means many times we see people saying Obviously company is in profit or company is in loss. And sir, the second one is what is intra trading? Intra trading is related with the stock market. Intra trading is within a week, I will give some particular amount to my trader and I will say that buy this. I won't give money to today itself. Buy this, keep it with me. After 2 days, its price increases. Now sell it. यानी पूरे पैसे मैं उसके कभी भी नहीं दूंगा, मगर ये चीज में अगर वो कम हो गया तो इंट्रा ट्रेडिंग बिकम्स वेरी डेंजरस फॉर मी बिकॉज आई विल हैव टू पे द अमाउंट टू दैट ब्रोकर. Yes sir. मग सर called शेअर as क्रॅश intra होणं trading. म्हणजे Sir, can I Ah. ask? सर Yes, शेअर please. क्रॅश होणं म्हणजे शेअर क्रॅश होणं म्हणजे कंपनीच्या शेअरची किंमत एकदम झपाट्याने कमी कमी होत जाणं. सर स्टॉक मार्केट म्हणजे? येस सर. स्टॉक मार्केट म्हणजे जिथे सगळे पूर्ण ब्रोकर बसतात आणि ते त्या ठिकाणी कंपनीचे शेअर्स विकतात आणि विकत घेतात. सर जर कोणी ओनर पेक्षा जास्ती द्यायला तयार असले तर? नाही, असं कसं काय होईल बेटा, असा कुठलाच ओनर राहणार नाही ना की तो त्याचे सगळे शेअर्स विकून टाकेल म्हणून. Sir, difference between share and stock? Shares, the place where the shares are sold or bought is called as stock market. सर अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल जियो के मुझे पर्टिकुलर परसेंट शेयर्स खरीदने हैं बीच में से, तो फिर क्या मैं खरीद पाऊंगा कभी बीच में से? कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो हो गई है तो उसके बाद में? तो किसी के पास में अगर ब्रोकर है कोई कि जिसके पास में जियो के शेयर्स है तो उससे आप ले सकते हो. जब उसने लिया था तब वो 10 रुपए के हो गए, आप जब लोगे तो हो सकता है वो 180 रुपए के रहेंगे. अच्छा सर आपने प्लीज आस्क. सर जो शेयर की प्राइस रहती है वो मतलब मंथली चेंज होती है कि कभी भी चेंज हो सकती है? कब मिनट पर सेकंड पर चेंज होती है. एंड सर माय वन मोर क्वेश्चन वाज सर ऐसा क्यों मिनट में प्राइस चेंज होती? मार्केट में वो कंपनी की पोजीशन चेंज होती है. सर जो
जो कंपनी है वो कंपनी के वो शेयर्स होल्ड जो डायरेक्टरी है वो शेयर होल्ड शेयर्स की मतलब वो जो डायरेक्टरी उनका कोई हेड होता होगा ना सर और वो डिपेंड करता है कंपनी किस तरह से है करके. Hello, sir. Sir, am I audible? Yes, you are audible बेटा. Sir, my second question was, sir, suppose मतलब एखाद्या आदमी ने शेयर होल्ड किया तो सर वो उस शेयर पर बिलियनियर्स भी बन सकता ना. हाँ, अगर कंपनी प्रॉफिट में रही तो, अगर कंपनी डूब गई तो वो जीरो पर आ सकता है. मतलब सर ऐसा भी हो सकता है ना कि सपोज उसने शेयर होल्ड किए तो वो डायरेक्ट मीन्स वो कुछ दिनों में बिलियनियर बन गया और कुछ दिनों में वापस आ गया तो. हाँ, हो सकता है निश्चित रूप से. ओके सर. राइट. चलो आगे चलते बेटा. हाँ. Yes, sir. So one can also save in industry. If the amount invested is used for expanding a business, to start an industry or other such purpose, it contributes to the growth of the national product. इसे कहा जाता है शेयर्स. तो सर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करेगी ना? बिल्कुल करती है, और उसी कारण शेयर्स पर मुझे जो प्रॉफिट मिलता है इट इज नॉट टैक्सेबल. बैंक में अगर मैंने एफडी रखा तो उसका प्रॉफिट टैक्सेबल रहता है. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, if a particular company has not means put that company's name in that list means that, sir, a particular branch is there. स्टॉक एक्सचेंज में उसने रजिस्टर नहीं किया. I'm sorry, now I'm not able to hear you. एक्सक्यूज मी सर. Yes, please. सर मुझे पूछना था कि सर आपने बताया था कि अगर हम बैंक में पैसे रखें तो हमें इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि हाँ. जो हम पैसे रखते हैं वो बैंक कोई और चीज में लगाती है. तो सर मतलब कौन सी चीज में लगाती है, समझा नहीं. वो म्यूचुअल फंड में लगाती है, वो यहाँ शेयर्स में लगाती है, वो गवर्नमेंट के कुछ बॉन्ड्स में लगाती है. और अगर सर पैसे डूब गए तो फिर सर वो बैंक को लॉस होता है. तो फिर उनको हमें भर के देना पड़ेगा. हाँ, वो तो करना ही पड़ता है उनको. और Sir, सर if the owner मुझे प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस एंड नॉन प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस सर एक बार आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो. नाम पर से ही है रे कि जो अपने को पता है कि मेरा बच्चा अब स्कूल में जाने वाला है, अब उसका डोनेशन देना पड़ेगा, फिर उसके लिए कपड़े लेने पड़ेंगे, फिर उसके लिए किताब लेने पड़ेंगे. चलो इसके लिए 4,000 रुपए किताब ड्रेस वगैरह इसके लिए लगेंगे, और वो डोनेशन लगेगा 20,000 का, 30,000 का. नहीं, वो आप फलाने स्कूल में देना है मेरे को 50,000 का. फिर उसके बाद में इस बार मेरे वो भांजी की शादी है, वो शादी में जाऊंगा तो कम से कम 20,000 खर्चा तो वहां पर है. सो दैट इज प्रेडिक्टेबल. मगर एकदम से मेरे को हार्ट ट्रबल हो गया, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी, एंजियोग्राफी करनी पड़ी, ये तो मैंने सोचा नहीं था ना. मैं एक्सरसाइज करता हूँ रेगुलरली, मैं अच्छे से मेरी तबीयत का ख्याल करता हूँ, मगर हुआ ये तकलीफ मुझे. सो दिस इज अनप्रेडिक्टेबल. Sir, if the owner of a company has 60% shares and if he gives 40% for the only one person, that if one person is ready to take that whole 40% share, No, then that he cannot decide. The shares will be in share market. so sir, if the Decide at the who is start, going to buy it. yes, at the start of the company, if one single person took that share, 40% share, whole share, so he has it for some amount of years. Then afterwards, he can sell it to the owner, or he has to retain it with it. He can sell it in stock market again. Owner ko yes, and if owner wants it, then he can buy from the stock market. Yes, so then what will the owner prefer, that buying the means buying it, or remaining it in the stock market? If he is wise, he will keep it in stock market, because over there it will give more amount over there. Yes, sir. The entire amount will be of owner only. Yes. And if he's more amount with him, he will try to think of opening another company.
Yes, सर sir. आता सर बँक आपल्याला लोन देते तर आपल्यावर इंटरेस्ट घेते तर सर त्याच्यावर बँकचा प्रॉफिट होते ना सर. तो प्रॉफिट फारच कमी असतो बेटा. आणि सर ते बँक डुबायला नाही पाहिजे म्हणून 4 to 5% त्यांच्यावर तितकं अमाऊंट प्रेझेंट आहे ते रिझर्व्ह बँकला द्यायला लागते सर. ते कसं राहते? हो, ते करावंच लागतं त्याला. ते बँकेचे रूल्स आहेत सगळे पूर्ण बरेच कॉम्प्लिकेटेड आहेत. सर डाऊट. रिस्कच्या याच्यामध्ये किती पर्सेंट टाकू शकते हेही ठरलेलं आहे. गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स किती घ्यावे लागतात हेही ठरलेलं आहे. रिस्क कमी असलेल्या याच्यात किती इन्व्हेस्ट करायचं ते पण ठरलेलं आहे. हे सगळ्या रूल्स ठरलेले आहेत बँकेच्यासाठी. सर मनात येईल तसं बँक नाही करू शकत. येस प्लीज, समवन इज आस्किंग समथिंग. एखादा व्यक्तीने जर एखाद्या कंपनीचा शेअर घेतलेला आहे आणि मग त्यांनी विकला आणि त्यांनी विकला तो एका साध्या माणसाला म्हणजे कंपनी थ्रू नाही विकला तर मग एक कंपनी कसं नियंत्रण ठेवेल की कोणी आपले शेअर्स विकत घ्यावे आणि कोणी नाही घ्यावे म्हणून? बेटा तेच सांगतोय मी की माणसाला शेअर विकताच येत नाही, कंपनीलाही विकता येत नाही. शेअरचं विकणं आणि विकत घेणं हे फक्त स्टॉक एक्सचेंज मध्येच होतं, बाकी कुठेच नाही करतायत. म्हणजे सर एखाद्या स्वीकारायचं शेअर मार्केट क्रॅश इज प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल? पार्डन? शेअर मार्केट क्रैश इज प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल? ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल. सर अभी अगर अमेरिका का इलेक्शन ट्रम्प जीत जाता था तो वो शेयर वुड हैव बीन ड्रॉप डाउन. Now Sir, the what other person win, so the share immediately jumped up. Sir, what is the process of stock exchange? Get the particular 10 standard book and read it. We have it next year. Just wait for some 200 days and I will explain it. We do have it in next year, beta. Sir, what is the relation between that, as you say, na, Donald Trump's about? The relation is it affects the world stock market. So how? The Trump is little bit rigid about the companies. Yes, sir. Sir, then why all are telling that think about the long term? Don't think. Face the problem. मेरे ख्याल से the one who fails to plan, he plans to fail. अब इसमें अगर आप बोलोगे कि सर किसने देखा कल, जाने दो ना, क्यों फिक्र करते हो, कर डालो आज के आज सब पूरा खर्चा है. और कल अगर कोई मेहमान आए तो उनको बोलेंगे अपन कि भाई मैंने कल पूरा खर्चा कर दिया, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम जाओ वापस. Will we be able to say like this? No. No, sir. No. Right. हॅलो सर. Yes, please. सर सध्या मधात एलॉन मस्क हा दुनियातला सगळ्यात रिचेस्ट व्यक्ती बनला होता. तर सर त्याच्या कंपनीची शेअरिंग वाढली होती का कंपनीने ग्रोथ केली होती? कंपनीने ग्रोथ केली होती, त्याच्यामुळे त्याच्याजवळ पैसा जास्ती आला होता. मग सर शेअर प्राइस वाढली होती का? हो, प्रश्नच नाही की. Even right now, mean by LIC? LIC is Life Insurance Corporation. It insures our life. So there are some savings for satisfaction. Some part of the income is spent for socially useful causes. Everyone benefits from this in long term. कोई भगवान को चढ़ावा चढ़ाता है या कोई किसी कॉलेज को डोनेशन देता है, कॉलेज को जगह देता है, फिर वो कॉलेज वहां पर उनका नाम देता है, and so on. So such particular saving is not for our future financial plan, but it is for satisfaction. The cash at home, if the money we get or earn is in the form of cash and we keep it as it is without investing it at all, its value diminishes with time. यानी मैंने अगर ये कुछ भी नहीं किया और जो आया वो पैसा मैंने घर के कपाट में रख दिया
और कहीं पर भी चोरी नहीं हुई, फिर भी जब मैं 50-60 साल का होऊंगा तब मैं गरीबी निश्चित रूप से सहन करनी पड़ेगी मुझे। द रीजन इज दिस कि आज जो चीज मुझे 10 रुपए में मिलती है वो 10 साल बाद में 40 रुपए में मिलेगी। मेरे पास में जो पैसा मैंने कपाट में रखा है वो तो वैसा की वैसा ही रहा, उसमें ग्रोथ ही नहीं हुई कुछ। Because I definitely remember at my childhood, the petrol was 4 rupees liter. Now it is 92 nearly. तो मैंने वहां पर अगर प्रेडिक्ट करके पेट्रोल के लिए मैंने 40,000 रुपए भी रखे रहते थे तो वो कुछ काम के नहीं थे अभी। Okay. So this is all about the different type of savings. सर बिटकॉइन क्या होता है? Bitcoin is totally different thing. Bitcoin is a plastic money which is not accepted. It is a parallel economy in the international market. मतलब सर समझा नहीं। वो समझाने के लिए काफी बड़ा लेक्चर लगेगा यार। डिस्कस करेंगे। So if you go for bank, there are different type of savings. One is current account, saving account, call deposit account, money market account, certificates of deposit, fixed deposit account, recurring account. ये recurring में तुमको compound interest मिलता है। Demat account. Demat account is necessary for shareholder stock market. सर सगळेजण रिकरिंग अकाउंट का बरं नाही हे करत? त्याच्यामध्ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी असतो रिकरिंग असला तरी। कुठली बँक तुम्हाला फायदा नाही होऊ देणार बेटा, हे नेहमी लक्षात ठेवा। येस सर, समजलं। सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज। सर मग सपोज आपण बँक मध्ये पैसे इंटरेस्टला ठेवलेले आहेत आणि देशावर फायनान्शियल काहीतरी ह्याला प्रॉब्लेम आला, काही वॉर झाली किंवा काय झाला, तर मग बँक आपल्याला ते परत कशी देणार? नाहीच देऊ शकत, गेले ते पैसे। अच्छा। अरे तुमचं गव्हर्नमेंटच्या अंडर मध्ये रस्ता राहील की नाही याची गॅरंटी नाही। वॉर म्हणल्यानंतर सगळं बदललं तिथे। सर ज्या बँक गव्हर्नमेंटच्या अंडर येतात त्या पण बँक, सगळ्याच बँक गव्हर्नमेंटच्या अंडर मध्ये येतात। सगळ्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे रूल्स फॉलो करावेच लागतात। पतसंस्था गोष्ट वेगळी आहे, बँक गोष्ट वेगळी आहे। सर हे बँक्स गव्हर्नमेंट बॉन्ड कावर घेतात? कारण की गव्हर्नमेंटचा कंट्रोल पाहिजे फायनान्शियल याच्यावरती। तर सर बॉन्ड घेऊन काय करतात? बॉन्ड घेतल्यानंतर तो पैसा गव्हर्नमेंटच्या याच्यामध्ये जातो। रेल्वे त्याच्यावरती चालतात, रेल्वेचे बॉन्ड्स असतात, आपलं पोस्टाचं खातं असतं, रस्ते बांधल्या जातात, मग त्या रस्त्यामधून गव्हर्नमेंटला जास्त इन्कम होतं, मग ते त्या बँकेला त्याचं व्याज देतात। बँक आपल्याला जर का 7% देत असेल तर गव्हर्नमेंट त्या बॉन्डच्या थ्रू बँकेला 10% देतं, म्हणजे मग 3% फायदा झाला बँकेचा। आणि मग सर हा फायदा कोणाला भेटणार? पुन्हा बँकही त्या ठिकाणी असं असतं की बँकेचे पण काही वेळेला शेअर होल्डर्स असतात। ज्या वेळेला तुम्ही लोन घेता त्यावेळेला तुम्हाला शेअर्स घ्यावेच लागतात बँकेचे, आणि मग नंतर त्यांना त्याचा डिव्हिडंड दिला जातो। सर जर कोणता शेअर एम्प्टी नसला तर म्हणजे सगळ्यांनी ते शेअर खरीदलेले असले तर? म्हणजे मला नाही समजलं सर। म्हणजे जर 30% शेअर जर उरलेला असला म्हणजे 70% जर कंपनी बद्दल बोलतोयस की बँकेबद्दल बोलतोय? सर बँक बद्दल। नाही, बँक शेअर जनरेट करू शकते, अच्छा नाही करत। हो सर, समजलं। सर बोला। सर आरबीआय जेव्हा नोटा प्रिंट करते सर ते कोणत्या बेसिसवर करतो? आरबीआयला तेवढं सोनं माझ्याजवळ आहे हे इंटरनॅशनल बँकेला सांगावं लागतं। ते न सांगता जर का त्या बँकेने प्रिंट केलं तर आपल्या
पैशाची किंमत एकदम झपाट्यात कमी होते इंटरनॅशनल मार्केटमध्ये. हो सर. सर पण इंटरनॅशनल बँकला हे कसं माहित पडते की आरबीआयनी नोटा म्हणजे बिना म्हणजे गोल्ड न दाखवता छापल्या? नाही, ते त्याच्यासाठी ऑब्झर्वर्स असतात ना, ते येतात, बघतात, ते लॉकर मध्ये टाकल्या जातं. येस सर. रस्ते मगच होतं ते. RBI ला प्रिंट करायची लिमिट असते, किती पण करू शकते. आय एम सॉरी, मला येत नाही ऐकू बेटा, काय आवाज क्रॅक होतोय. तो त्याने म्हटलं की सर वो बोल रहा कि सर आरबीआई के पास कुछ लिमिट रहती है क्या नोट छापने के लिए, या वो कितने भी छाप सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्ट्रांग लिमिट रहती है और लगे वैसे नोट नहीं छाप सकते. अगर वैसे छापे तो अपने देश की करेंसी जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है. ये गलती कोई भी कंट्री नहीं करना चाहती. सर पर वो तो इतने नोट्स छापती है. सर पण जर्मनीने सर वर्ल्ड वॉरच्या वेळेस केलं सर खूप साऱ्या नोटा छापल्या होत्या त्यांचं लोन सर हे कमी करायला. नाही, तर त्याच्यामुळे त्या जर्मनी. कमी झाली ना. मग नंतर नोटांची किंमत कमी होऊन गेली खूप. सर मग तेव्हा सर आपण आपली करन्सी बदलून सर व्हॅल्यू नाही वाढू शकत? नाही, आपल्याला समजा सर आता आपण छापल्यानंतर इंटरनॅशनल याच्यामध्येच असतं बेटा. तुमच्याजवळ किती सोनं आहे याच्यावरती तुम्ही किती श्रीमंत आहे हे ठरतं. तुमच्या देशाच्या नॅशनलाइज सेंट्रल बँकेमध्ये म्हणजे आपल्या इथे रिझर्व्ह बँकेमध्ये किती सोनं आहे ते ठरवतं की तुमचा देशाचं गरीब आहे की श्रीमंत आहे. पैसे काय तुम्ही किती छापू शकता, त्याला काय मतलब आहे तिथे. कागदाची किंमत थोडीच त्या 2000 असते. 2000 रुपयाचं सोनं तिथे जमा केलं म्हणून त्याची किंमत 2000 आहे. Sir, then what happens to the gold which is deposited? That particular remains over there. It is the responsibility of the government. सर पण गोल्डच का बरं चूज केलं? This has been accepted. It's a precious element and all nations are accepted. सर अलग अलग देशांची अलग अलग करन्सी म्हणजे हाय किंवा लो का बरं असते, म्हणजे जसं युएसए ची त्यांच्याजवळ गोल्ड किती आहे याच्यावरती डिपेंड करतं. येस सर. तो गोल्ड गोल्ड तो सर जिसके पास गोल्ड ज्यादा रहा उसकी मतलब जो वैल्यू रहेगी करेंसी की वो भी ज्यादा रहेंगी क्या? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और जिसके पास कम रहेगा उसकी वैल्यू कम. ऑब्वियस. Gold deposit, sir, what we are able to do here, calling call deposit? Call deposit is the one which is the person never goes to bank. He uses mobile and he deposits the plastic money over there. Google Pay. सर प्लास्टिक मनी म्हणजे बिटकॉइन? नाही 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 नाही, बिटकॉइन नाही. प्लास्टिक मनी म्हणजे कागद न करता नुसतंच ट्रान्झॅक्शन. आता तुम्ही सांगा ना मला, गुगल पे वरून तुम्ही कोणाला तरी पे केलं. येस सर. तुम्ही त्याला पैसे दिले का? नाही. डिपॉझिट. Sir, can you repeat this bank and private sector, sir, once? Yeah, bank is the one where we can have the particular different savings like this. Current account, saving account, call deposit, money market account, certificates of deposit, fixed deposits. These are different things. Sir, certificates of deposit and fixed deposit means? It's a different. This particular certificate of deposit may be of different companies. आजकल बैंक कई बार म्यूचुअल फंड का ये करती है. So you will see HDFC mutual fund. Or the bank are also dealing with the policies nowadays. सर शेयर्स क्या होता है? यार शेयर्स तो कई बार अपना हो गया ना डिस्कस करके. कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए जो पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है उसको शेयर बोलते हैं. सर जर कोण्या देशाकडे गोल्ड माइन्सच नसल्या म्हणजे गोल्ड प्रोडक्शन नाहीच आहे, तर मग ते अनलिमिटेड नोटा छापून त्यांची हे तर करू शकतात, पण त्यांची व्हॅल्यू तर कमी होणार. अनलिमिटेड हे करून नाहीच करू शकत, त्यांना गोल्ड घ्यावंच लागतं विकत. सर पण त्यांच्याकडे तर गोल्डच नाही ना, मग ते विकत घ्या ना इंटरनॅशनल बँकेकडून. येस सर. Sir, health insurance
दोन्ही सर आता बँक आणि प्रायव्हेट सेक्टर मग त्यात काही डिफरन्स आहे का? हो, बँक इज जनरली गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग और गव्हर्नमेंट कंट्रोल्ड. Private sector is the different companies. मीन्स सर हेल्थ इन्शुरन्स जे आहे ते आपण दोन्ही थ्रू घेऊ शकतो. काय? हेल्थ इन्शुरन्स, कारण ते दोन्ही ह्याच्यात इन्क्लुडेड आहे ना. डेफिनेटली येस. आपण बिर्लाचे हेल्थ इन्शुरन्स घेऊ शकतो आणि आपण लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचे घेऊ शकतो. सर $1 is equals to 73 rupees. येस, नियरली. सर जे प्रायव्हेट सेक्टर मधले हे असते म्हणजे जसं हेल्थ इन्शुरन्स त्यांच्यावर गव्हर्नमेंटचा काहीच कंट्रोल नसते, 0% कंट्रोल असते. पूर्ण कंट्रोल असतो. बिना कंट्रोलने काहीच नसतं. सेबी नावाची एक संस्था असते, त्यांचे रूल्स यांना फॉलो करावेच लागतात. सर सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का? येस येस, परफेक्टली करेक्ट. येस सर. ते कास्ट सर मीन्स $1 is equals to 73 rupees. म्हणजे अगदी साध्या शब्दात बोलायचं झालं तर अमेरिकेजवळ आपल्यापेक्षा 73 पट जास्ती सोनं आहे. मग सर कुवेट मध्ये आपल्यापेक्षा 275% जास्त सोनं आहे. हो, पण ते सोनं ते सगळं पूर्ण त्यांच्या बँकेमध्ये नाही आहे. आपल्या याच्यामध्ये सोनं खूप आहे, पण ते देवळांमध्ये आहे. गव्हर्नमेंट बँकेमध्ये जे सोनं आहे तेच फक्त तिथे काउंट केलं जातं. चढते आणि उतरते का भाव सोन्याचा? हो, भाव तर चढतो उतरतोच बेटा. पण ऐकलंय की बँक बुडते म्हणजे काय? बँक बुडते याचा अर्थ हे फार क्वचित होतं. बँक कोणाला तरी खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये कर्ज दिलं आणि ते कर्ज वापस न करता तो पळून गेला, जसा मल्ल्या पळाला होता. आणि मग पंजाब नॅशनल बँक बुडाली होती. नीरव मोदी. हा, अशाच तऱ्हेच. नीरव मोदी. ठीक आहे, चला, माझं चुकलं ते नाव. XYZ व्यक्ती बँकेचं कर्ज घेतलं आणि ती पळून गेली. मग आता बँकेचं एकदमच शॉर्टेज आलं. Sir, after showing the amount of gold, can the government sell it? Gold? Yes, sir. Once it has been checked by the observer, and now for generating revenue, they can they sell it? No. That particular is in the custody, and that custody cannot be opened. Sir, is it affordable? It is not person controlled thing. It is a system controlled thing. इसी चाबी नहीं रहती है बेटा. Sir, is it affordable to bank to means give such a big loan? Yeah, some mistake happens. It is not intentionally done that my bank should get bankrupt, but the mistake happens. Generally, कर्जा देते वक्त वो ऐसा भी देखा जाता है कि at that time the particular thing which is mortgage is of the value more than the loan given. But sometimes particular is not true. सर ज्या कंट्री कडे लोन भी सर ऐसे किसी को नहीं दिया जा सकता ना. युट्यूब आपल्याला पैसे काढून देते. सर जर आपण बँकेमधून लोन घेतला आणि जर आपण लँड मॉर्गेज केलं आणि जर त्या लँडची किंमत पुढच्या 10 वर्षात समजा कमी झाली आणि आपण जर लोन नाही दिलं बँकेला, तर मग बँक ती लँड घेणार की नाही? अडचणीमध्ये येते बँक त्याच्यामुळे. Yes, because the price of the land becomes less and the bank wants more money. Correct. So bank suffers. Yes, sir. Right. सर ज्या कंट्रीकडे सोनं नाहीये, वर्ल्ड बँकला ज्यासाठी ज्यांनी त्याच्या करन्सीची प्राइस वाढली पाहिजे ते सर मग त्यांच्याकडे गोल्डच नाही ते पण नाही करू शकत ना सर, कारण की त्यांच्या शक्यच नाही आहे तसं करणं. तर मग सर ते गोल्ड परचेस कसं काय करणार सर वर्ल्ड बँक मध्ये द्यासाठी? त्यांना त्यांच्या देशामध्ये तेवढा अमाऊंट जनरेट करावा लागेल. त्यांना एक तर शेती जास्ती पिकवावी लागेल, त्याला एक्सपोर्ट करावं लागेल, किंवा लोकांना जास्ती मेहनत करावी लागेल, सरकारला जास्ती टॅक्स द्यावा, मगच हे होईल बेटा. तसं नाही होणार. पण सर मग त्याच्यासाठी पण जास्त करन्सी छापा लागेल ना, जेणे की जास्त हे. करन्सी छापणं हा उपाय नाहीये त्याच्यात.
करन्सी छापणं हे चुकीची गोष्ट आहे. अरे करन्सी छापली म्हणजेच तुम्ही जी गोष्ट पहिल्यांदा 10 रुपयाला मिळत होती ती आता 50 रुपयाला मिळेल ना. आणि सर पण सर समजा ते छापली नाही तर सर मेहनत जरी केली तरी ते एक्सपोर्ट केल्यावर प्राइस तर त्यांच्या हिशोब ते US ला समजा एक्सपोर्ट केली त्यांनी तर डॉलर्स मध्ये ना त्यांना पैसे. हो 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 निश्चित. मग ते डॉलर्सला त्यांच्या करन्सीमध्ये कन्वर्ट तर करावं लागेल. हो. मग त्याच्यासाठी तर करन्सी प्रिंट करावं लागेल ना सर. नाही मग कशाला हे करावं लागेल, तिथे डॉलर मध्ये कन्वर्ट होऊनच मिळेल आपल्याला ते. बरं सर. जर का आपले पैसे तिथे मार्केटमध्ये नसतील तर ते सोनं देतील त्याच्याऐवजी आपल्याला. सर जर कोणत्या कंट्रीने 10,000 करोड रुपीचं लोन घेतलं आणि जर कोणचा व्यक्ती आहे जे ते बिलियनियर आहे जे ते म्हणजे कंट्रीला ते लोन द्यायला म्हणजे स्वतःकडले पैसे द्यायला फ्री मध्ये तयार आहे तर मग नाही जनरली कंट्री असं लोकांचं लोन नाही घेत. नाही सर तो लोन नाही देतात तो म्हणजे एनी देतात तो स्वखुशीने. तसं प्राईम मिनिस्टरच्या फंड जमा करता येतात ना मग तुम्हाला. सर मग ते काही त्याला हे देतात का म्हणजे लँड काही म्हणजे हे त्या पैशाच्या ह्याच्यात. जर तो डोनेट करून आलाय तर त्याच्या बदल्यात कसं काय काही देणार आहे तिथे कोणी. येस. सर बोला. सर एखाद्या करन्सीची व्हॅल्यू कमी होणं चांगलं असतं की वाढणं चांगलं असतं कारण की वाढणं सर पण कमी झाली तर मग आपल्यासाठी गोष्टी तर स्वस्त होऊन जातील ना. म्हणजे सर म्हणजे आता एखाद्या म्हणजे आपण कम्पेअर केलं समजा की एखादी गोष्ट जर US मध्ये $1 मिळते आहे आणि समजा भारतात ती 75 रुपयाला मिळते आहे आणि तीच गोष्ट जर आता भारतात त्याची किंमत म्हणजे कमी झाली ती गोष्ट स्वस्त झाली ना. पण रुपयाची व्हॅल्यू तर म्हणजे जर एखादी गोष्ट तीच जर गोष्ट 60 रुपयाला मिळायला लागली तर याच्या कंपॅरिझननी ते जास्त झालं ना म्हणजे ती स्वस्त झाली ना. ती इथे 60 रुपयाला मिळते की 10 रुपयाला मिळते हा महत्वाचा मुद्दाच नाही आहे. डॉलरचं कन्व्हर्शन किती रुपये आहे ते जर का 60 रुपये झालं तर मी ज्या वेळेला 60 रुपये घेऊन US मध्ये जाईन त्यावेळेला मला $1 मिळेल त्याच्या एक्सचेंज मध्ये. परंतु जर का 73 रुपये असेल कन्व्हर्शनचा रेट तर 60 रुपयामध्ये मला तिथे एक कपभर चहा नाही मिळणार. समोरचा मला 73 रुपये द्या. सर मग आपण एकच सिस्टीम का नाही लागू करत करन्सीची पूर्ण कारण की जगात. सगळे देश सारखे श्रीमंत नाही आहेत. हो. आणि हा प्रयत्न झाला ना युरोपियन कंट्रीज मध्ये युरो डॉलर बनवलंच होतं ना. 6 कंट्रीज एकत्र आल्या होत्या आणि त्यांनी केलं होतं ते. मग त्या ठिकाणी ती करन्सी खूप स्ट्रॉंग होती. इव्हन इट वॉज स्ट्रॉंगर दॅन डॉलर. येस सर. राईट. सर हे ट्रू आहे का की जेव्हा मीन्स आपली कंट्रीला फ्रीडम भेटलं होतं तर तेव्हा $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपीज होतं. नाही 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 अजिबात नाही. सर करन्सीची व्हॅल्यू हमेशा वाढत का बरं असते. नाही वाढते तसं नाही बेटा कधी कमी होते कधी वाढते. नाही सर तुम्ही पहिले म्हणालात ना. सर कंट्री आपल्याकडून फोर्सफुली गोल्ड अजून टेम्पल जोडून गोल्ड घेऊ शकते ना. नाही अजूनपर्यंत तेवढी अराजकता आपल्या इथे नाहीये. मग ते तर आपल्या घरातूनही घेऊ शकतात. We have law and order. So the government cannot come and grab the things without intimating anything to you. Okay. So the bank investments are fixed, but you need to pay tax on interest. Whereas on mutual fund or share, the tax is waived off. The formula for simple interest is principal amount into rate of interest multiplied by the duration. Whereas formula for the compound interest is the principal amount in bracket 1 plus rate to the power time minus principal amount.
So by this, I will get the compound interest. If I remove this particular minus P, then I will get the total amount. So these formulas are useful for the beginning problems. There are some few problems in which it has been asked. And I will be asking one very interesting problem and try for that and think about that particular problem. A very tempting thing and work it out. Okay, so this is all related to earlier some few problems. And then I will move. The previous slide. Okay, I will keep it. Yes. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर आप एक बार ये जो फर्स्ट पॉइंट है सर उसका मतलब समझा सकते हैं काय का? सर फर्स्ट स्टेटमेंट है ना सर, फर्स्ट पॉइंट. हाँ हाँ. सर उसका मतलब. उसमें कुछ भी नहीं बेटा. अगर मैं फिक्स डिपॉजिट करता हूँ, बैंक में पैसे रखता हूँ, तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. यस. इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया इसके ऊपर टैक्स पे कर. यानी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मैंने मेरा पैसा डेड इन्वेस्टमेंट करके बैंक में डाल के रख दूं. सर आपण असं करू शकतो क्या का? बोलती है कि भैया तू ऐसा कर कि तू म्यूचुअल फंड में पैसा डाल, तू शेयर्स में पैसा डाल. ये अगर तू करेगा तो तेरे को जो पैसा उसके ऊपर मिलेगा एक्स्ट्रा, तेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड पर हम टैक्स नहीं लेंगे. क्योंकि वो पैसा तेरा इंडस्ट्री में जा रहा है. इंडस्ट्री देश को बढ़ावा देगी, देश का एक्सपोर्ट बढ़ाएगी, देश का करेंसी ज्यादा स्ट्रांग करेगी. सर आपण असं करू शकतो का, म्हणजे जर आपण जर कोणत्या बँकेमधून लोन घेतलं आणि त्या लोनची म्हणजे लोन पेड करण्याचा पिरियड जर आपला खूपच जवळ आलाय आणि आपण दुसऱ्या बँकेमधून लोन घेऊन ते पहिलं वालं लोन म्हणजे हे करून टाकलं, वेव्ह करून टाकलं, तर चालेल का? त्या दुसऱ्या बँकेतून कर्ज घेण्यासाठी आपल्याला त्या दुसऱ्या बँकेत काहीतरी पुन्हा हे करावं लागेल, मॉर्गेज करावं लागेल. ते आपल्याजवळ पाहिजे तर करता येईल ते. नाही तर ती बँक नाही देणार कर्ज. ती म्हणेल तू कर्ज फेडशील कशावरून. येस सर. Sir, but share market is only tax free to a limit. After that, Mortgage it is म्हणजे taxable. मॉर्गेज म्हणजे गहाण. Sir, how the government knows we have kept our money in the mutual funds? मला नाही आलं ऐकू. कोणीतरी ट्रान्सलेट करा रे. ऐकू येत आहे का? Sir, he is asking How the how does the government knows? He is asking. Sir, he is asking how does the government know that we have shares in mutual fund? That is through stock market, and stock market is completely under government's control. They know everything. You will have to give the PAN number. You will have to give the Aadhaar card number. Everything has to be given. Without that, you cannot do that. It has to be through Demat account. Chalo. So the tax and its uses. The government makes many plans for the development of country. It requires large amount of money for implementing these schemes. They construct dams, they construct roads, they construct the amusement parks, they construct railway lines, they construct railway bogies, and all this particular is government sector. By charging different type of taxes, the funds are generated for the implementation of these schemes. दूसरी एक बात ख्याल में रखो कि अगर मैं मेरे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में डालता हूं तो उसको फीस नहीं लगती. So that also government is bearing. और ये बात हरदम ख्याल में रखो कि हर आदमी अमीर नहीं रहता है. गरीबों की तरफ ख्याल करने वाला भी कोई तो भी चाहिए, and definitely government is there. My luxury bus will never go to something Amka Dhamka Khurd or Budruk Gaon. But the ST bus
will go to that particular place. Even though there are only 3 passengers, it won't cancel the trip because government is over there. Whereas in luxury, if only 10 passengers are there, the luxury owner will declare that this trip is cancelled, तुम तुम्हारा manage कर लो. ऐसा कई बार होता है. Because it is a private sector. Little bit, not worried about their reputation and not having any responsibility. Okay. So the provision of infrastructure, the basic amenities like roads, hospitals, law, implementing various welfare schemes, KVPY, JFHY, like this, the implementing schemes to develop and research in various fields, बहुत सारा पैसा research के लिए दिया जाता है. The ISRO is having the particular government support. On basis of that, the rockets are identified, the missiles are researched, and all those things are there. Maintaining law and order, for that we need amount. Giving aid to the people who are affected by natural disasters. कहीं पर बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद में उनका घर बनाने के लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, उनको बचाना पड़ता है, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स भेजने पड़ते हैं. ये सब चीजों के लिए पैसा लगता है और ये सब पैसा हम इन्वेस्टर्स या टैक्स पेयर्स देते हैं. डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स एटसेट्रा. अभी ये चाइना बॉर्डर पर प्रॉब्लम चालू है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में फिर अलॉट करना पड़ रहा है. Then the petrol is needed for that, the vehicles are needed for that, the food is needed for them. Instead of 4 soldiers, now we need 40 soldiers over there. उनको खाना नहीं लगेगा क्या? ये सब हमारे इनकम टैक्स के जरिए होता है और हम लोग केवल ऐसा बोलते हैं कि वो ऑफिसर पैसे खा रहा है और वो रास्ता अच्छा नहीं बना है, इसके लिए मैं टैक्स नहीं दूंगा. This is in my view incorrect way. So the tax are of 2 types. Previous slide, please, sir. Okay. Sir, I have one Please wait question. for 2 minutes. Sir, may I ask a question? Please ask, beta. Sir, the industrialists also have to pay the tax? Who? Sir, industrialists. Industrialists, obviously they need to pay the tax. What is KVPY? But sir, they are किशोर helping वैज्ञानिक the प्रोत्साहन development of योजना. the country. तर आता सर एका कंपनीने समजा काही प्रोडक्ट तयार केलं तर कंपनी त्याच्यावर टॅक्स देते, मग तो होलसेलर घेते तो पण त्याच्यावर टॅक्स देते, मग शॉपकीपर बी देते, मग आपण विकत घेतो तेव्हा पण आपण त्याच्यावर टॅक्स देतो सर. मग इतका टॅक्स भेटते सर त्याच्यावर. हो, तर हे आता त्याच्यामुळे मग हे असं केलेलं आहे की जीएसटी नावाचा एक प्रकार आणलेला आहे. सो दॅट पर्टिक्युलर रिमूव्स ऑल अदर टॅक्स अँड इट इज ओनली फॉर 1 पर्सन. इट इज युनिफॉर्म टॅक्स सिस्टीम. हे पण तुम्हाला पुढच्या वर्षी आहे सगळं काही. जीएसटी कसा कसा जातो आणि कसं कसं कोण कोण देतं, कशा कशावर किती किती टॅक्स आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा किती आहे, स्टेट गव्हर्नमेंटचा किती आहे. देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला टॅक्स भरावाच लागतो ना? नाही, सांगतो ना आता कोणाला किती भरावा लागतो ते लक्षात येईल. सर हा सर, मग असं जर पाहिलं तर आपलं एकटं एम तेच आहे की फक्त अर्थव्यवस्था वाढवणं? नाही, सुख वाढवणं हे पण आहे. पण मग सर, जेव्हा आपण म्हणतो की प्रत्येक गोष्ट निर्माण करण्यासाठी नैसर्गिक साधन संपत्ती लागते, मग जर आपण वाढवायचाच प्रयत्न करून राहिलो तर इकडे बॅलन्स थोडी राहणार आहे काही. ते तर बरोबर आहे बेटा. शेवटी माणूस हा एखाद्या व्हायरस सारखाच आहे. तो ज्या वेळेला स्वतःचं सुख पाहतो त्याला तो निसर्गाचे 3 तेर वाजवतो. पण मग सर, आपण म्हणतो ना की आम्ही एवढे प्रयत्न करतोय, प्रत्येक शासन म्हणतं की आम्ही एवढे प्रयत्न करतोय निसर्ग वाचवण्यासाठी, हो, ते सगळे व्यर्थ. व्यर्थ असं नाही म्हणता येत. आता ते काय आहे की दाखवायसाठी ते प्रयत्न असतातच. कार्बन आपण पहिल्यांदा प्लास्टिक वापरत होतो, आता आपण वापरत नाही, म्हणजे हे झालाच ना प्रयत्न त्याच्यासाठी. येस सर. हा सर, पण मग हातात असताना एवढं सगळं तर कॅन्सल तर नाही करत हे सगळं अर्थव्यवस्था?
नाहीच ना, कारण ते करताच येत नाही तशा तऱ्हेचं. प्लास्टिकची इंडस्ट्री जर का बंद केली तर त्या इंडस्ट्रीमध्ये जे वर्कर्स आहेत, प्लास्टिक पूर्णपणे तर बंद करताच येत नाही तुम्हाला. तुम्ही इतके डिपेंडंट झालेले आहे त्याच्यावरती. तुम्ही नुसत्या पिशव्याच वापरता असं नाहीये, तुम्ही अनेक ठिकाणी प्लास्टिक वापरता. तर त्याच्यामुळे ते बंद करून नाही चालणार. पण हे आम्ही लोकांनी काळजी घ्यायला पाहिजे की आम्ही पण काहीतरी कॉन्ट्रीब्युट करायला पाहिजे. कारण नसताना पेट्रोल वापरू नका हे सांगितलं आपल्याला, पण आपण नाही ऐकत ना. आपण चौकामध्ये उभं राहून रेस करतो गाडीला, वांग वांग वांग. 4 जण पाहतात, आपल्याला बरं वाटतं. जिथे की आपल्याला सांगितलेलं आहे की सिग्नल जर का रेड असेल तर गाडी बंद करा. पण हे आम्ही पण व्यक्तिगतरित्या करत नाही, आणि सरकार त्याच्यावरती प्रत्येक गोष्टीसाठी कायदा आणू शकत नाही. So if we decide, definitely things will start going in proper direction. सर 4-5 जणांमुळे काय होणार आहे असं म्हणून ते 4-5 जणही काहीच करत नाहीत आणि कोणीच काही करत नाही. ओके, हा बोला. कॉन्स्टिट्यूशन मधले लॉ बदलू हा सर लास्ट स्लाइड दाखव सर. असतात ना, हा कॉन्स्टिट्यूशन मधले लॉ कोण मीन्स चेंज कोण करू शकते? लॉ चेंज करायसाठी पद्धत खूपच मोठी आहे बेटा. नियम बदलणं सोपं आहे, लॉ बदलणं कठीण आहे. तर मग पाहिजे, त्याच्यानंतर ते राज्यसभेत मान्य झालं पाहिजे, मग लोकसभेत मान्य झालं पाहिजे, त्याच्यानंतर तो लॉ बदलला जाऊ शकतो. तर सर मग ते जम्मू काश्मीरचं जे झालं तो लॉ होता की नियम? कोणता सर ते आर्टिकल काय? सर जम्मू काश्मीरचा हा तो लॉ होता, तो लॉ चेंज केला. तर शेतकरी आंदोलनचं काय आहे सुरू सध्या? आपण या गोष्टी थोड्याशा नंतर वेगळ्या वेळेला बोलायचं का? क्लास सध्याची चालू देऊ आपण. ओके सर. एक तर मला त्याच्याबद्दल तेवढं कल्पना नाहीये आणि माझे विचार तुमच्यावरती लादल्या जाऊ नये ही माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. मला जे योग्य वाटतं ते योग्य असेलच असं काही नाहीये ना बेटा. ओके, so we will learn about direct tax. The taxes which are paid directly by the taxpayer, they are called as direct taxes. They are computed based on the ability of the taxpayer to pay, which means that the higher their capacity, the paying will be higher for that. याच्यातला सगळ्यात मोठा फॅक्टर असतो तो इन्कम टॅक्स. त्याच्यामुळे गरिबांना इन्कम टॅक्स कमी असतो, श्रीमंतांना जास्ती असतो. हे पाहाल तुम्ही आता याच्यामध्ये. वेल्थ टॅक्स, प्रोफेशनल टॅक्स. प्रोफेशनल टॅक्स हा डॉक्टर्स, इंजिनियर्स यांना भरावा लागतो, कारकुनाला नाही भरावा लागत. ट्रान्सफर टॅक्स, गिफ्ट टॅक्स, कॅपिटल गेन टॅक्स, हे सगळे टॅक्स हे डायरेक्ट टॅक्स आहेत. सर गिफ्ट टॅक्स काय? हा, मी जर का माझ्या मुलीला काहीतरी बक्षीस दिलं तर मला ते बक्षीस दिलं तिला म्हणून मला गव्हर्नमेंटला काहीतरी त्याच्यामधलं 1% त्यांना द्यावं लागतं. अन्यथा मी माझं इन्कम कमी आहे हे दाखवण्यासाठी माझ्या इन्कम मधला खूप मोठा हिस्सा तिला देऊन टाकेन आणि गव्हर्नमेंटला सांगितलं माझं आता काहीच नाही आहे. काहीच कसं नाही, कुठे गेलं तुझं? मी ते मुलीला दिलं. ठीक आहे, मग तू आम्हाला गिफ्ट टॅक्स दे. सो दॅट इज हाऊ इट इज. सर सो वो डबल टैक्स हो जाएगा, एक गिफ्ट टैक्स हमको भी भरना पड़ेगा और वो बेटी को भी उसको अपना वेल्थ टैक्स यानी शो करना पड़ेगा? नहीं, वेल्थ टैक्स अलग है. वेल्थ टैक्स इज द पर्टिकुलर थिंग विच इज whenever I get the property due to my ancestors as a my right, at that time I need to pay the wealth tax. तो सर दोनों तरफ से टैक्स भरना पड़ेगा क्या? सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की तो कैपिटल गेन टैक्स में जाएगी, तो उनको नहीं, उधर से तो कैपिटल गेन टैक्स और गिफ्ट टैक्स दोनों नहीं भरना पड़ेगा. नहीं सर, आपको गिफ्ट भरना पड़ेगा और जिनको मिला उनको नहीं. सो वन वे एक ही बात भरना पड़ेगा because the gift tax has been paid already. सर
Sir, that income tax I have not understand, sir. We will have that particular lecture afterwards. Means we are going to speak more on income tax only. सर असं असते का की एका कोणत्या पर्टिक्युलर माणसाला सगळे टॅक्स भरा लागतात? हो. जर काय सगळ्या पूर्ण गोष्टी त्यांनी केल्या तर त्याला भरावेच लागतील. मी इन्कमही करून राहिलेलो आहे, मी संपत्ती पण गोळा करून राहिलेलो आहे, मी एका मोठ्या प्रोफेशन मध्ये आहे, त्याच्यानंतर मी कारण नसताना काही गोष्टी विकून राहिलो, विकतही घेऊन राहिलेलो आहे, त्याच्यानंतर मला माझे वडील, काका, मामा हे भेट वस्तू देऊन राहिलेले आहेत, मला सगळे ते भरावेच लागतील. का नाही भरत? सर ट्रान्सफर टॅक्स काय? ट्रान्सफर म्हणजे एक प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्या जाते एका ठिकाणून दुसरीकडे. सर जनरली ट्रान्सफर केल्या जाते. सर काही की आणि कॅपिटल गेन्स टॅक्स? सर whenever I get the particular capital, maybe from bank or something like that. सर गव्हर्नमेंट जास्त टॅक्स लावू शकते ना सर लोकल प्रोडक्ट पेक्षा? कशावर? फॉरेन प्रोडक्ट्स वर गव्हर्नमेंट जास्त टॅक्स लावू शकते ना That लोकल? is called as excise tax. सर हे वेल्थ टॅक्स का बरं भरतो सर आपण आणि कशासाठी असते? बेटा गंमत अशी आहे की वेल्थ जरी माझ्या मालकीची असली तरी सुद्धा ती देशाचीच आहे ना. शेत काय मी उचलून घेऊन जाऊ शकतो का कुठे? नाही सर. शेत हा देशाचा भाग आहे, त्याच्यावर पहिला हक्क माझ्या देशाचा आहे आणि माझा देश सध्याशी सरकार नावाची गोष्ट चालवते, त्याच्यामुळे इफेक्टिव्हली तो त्यांचा आहे. सर मग ज्यांच्याजवळ शेत असते त्यांना हा वेल्थ टॅक्स भरावाच लागतो का? हो. आणि सर समजा जर त्यांना शेतात जास्त त्यांनी ते शेत जे आहे ते 3 भावांना दिलं, मग त्यांना तो वेल्थ टॅक्स भरावा लागतो. सर गव्हर्नमेंटला कसं माहित होते की आणि याच्या 3 भावाला दिलेला आहे? त्याला तसं ते लिहून द्यावं लागतं तिथे, आणि त्यांनी जर का ते लिहून दिलं नाही तर मग त्या 3 भावांपैकी कोणी काही पण करू शकेल. सर समजा तो शेतकरी असला आणि त्याला जास्त उत्पादन झालं नाही तर मग त्याला वेल्थ टॅक्स भरावा लागणार का? नाही भरावा लागत मग. ओके सर. सर आणि जर त्याला जर जास्त प्रॉफिट झाला म्हणजे त्याला जी इन्कम आहे त्या क्रॉप्स मधनं त्याला जास्त आली तर त्याला ते भरावंच लागणार का? ऍक्च्युअली असं आहे की शेतकऱ्यांना ऍग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट वरती टॅक्सच नाहीये. फार्मर नीड नॉट हॅव टू पे टॅक्स. सर जे फूड प्रोडक्ट्स आहेत सर फार्म प्रोडक्ट्स वरती जीएसटी असते का मग? कुठल्या याच्यावरती? फार्म प्रोडक्ट्स. हो, त्याच्यावरती जीएसटी असतो. सर जे फूड प्रोडक्ट्स असतात जसं की चॉकलेट, त्याच्यावर सर चॉकलेटवर मागे लिहिलेलं असते की इन्क्लुड्स ऑफ ऑल टॅक्सेस, ते का असते सर? कारण की तो एमआरपी असतं त्याचं. चॉकलेटवरती 24% टॅक्स आहे जीएसटीचा, मॅक्झिमम आहे. सर समजा आपण बाजारातून काही भाजीपाला घेतला त्याच्यावर टॅक्स नाही पडत. समजा किराणा दुकानातून काही समजा शेंगदाणे येते घेतले त्याच्यावर टॅक्स पडते सर. तर असं कोणतं डेली इसेन्शियल नीड्स मध्ये देते ना? हो, याचं कारण आपण बाजारातून ज्या वेळेला घेतो भाजीपाला, भाजीवाल्याच्या टोपली बांधून घेतो, त्यावेळेला तो सगळा पूर्ण चोरीचा भाग असतो. आपण त्याला कार्डनी पैसे नाही देत कधीच. परंतु जर का हेच आपण इकडे केलं, आणि तसंही भाजीपाल्यावरती टॅक्स नाहीये, इट इज इन डेली नीड्स. दूध, भाजीपाला याच्यावरती जीएसटी नाहीये. सर मग किराणा मधलं सामान बी डेली इसेन्शियल नीड्स मध्ये देते ना सर? मग त्याच्यातले सगळं सामान नाहीयेत त्याच्यामधले. आता चॉकलेट हे काही डेली इसेन्शियल मध्ये नाहीयेत. हे सगळं तुम्हाला पुढच्या वर्षी आहे बेटा, खरंच आहे. सर राईस, व्हीट. हा, this particular is in 5% GST, I suppose. सर हे पण तर डेली नीड आहे ना, मग याच्यावर टॅक्स नाही पाहिजे. आपण तसं सांगू शकतो गव्हर्नमेंटला, किंवा मला चेक करावं लागेल खरं काय आहे ते. सर सर्वात जास्त जीएसटी कोणत्या प्रोडक्ट वर लागते? लक्झरी, सिगरेट, दारू, 5 स्टार हॉटेल. सर 24% आहे मला वाटतं. सर ते फार्मरला जे असते सर ते टॅक्स भरावा लागते सर. तर सर ते कुठून भरायला लागते सर? नाही भरावा लागत फार्मरला बेटा.
सर तर मग त्याच्याकडे जर शेत असलं तर त्याला भरावंच लागणार आहे ना सर. त्याला नजूल टॅक्स भरावा लागेल, त्याला इन्कम टॅक्स नाही भरावा लागणार. सर आणि इन्कम टॅक्स म्हणजे कसं सर, ते समजलंच नाही मला. सांगतो ना बेटा, आता पुढच्या स्लाइड मध्ये आहे, तुम्ही आता ते विचारताय सगळं काही. थोडस थांबा जरा. सर झालं हे सगळ्यांचं? जे नाही सर, हे जे सिगारेट म्हणजे काय सर? सिगरेट म्हणजे काय हे तू विचारतोय मला? कुठल्या वर्गाला आहे तू? सिगरेट आहे का? सॉरी. ओके. येस. सर, जर एका कंपनीला 10,000 रुपये टॅक्स आहे आणि त्या कंपनीने खूप प्रॉफिट केलं आणि त्या कंपनीला गव्हर्नमेंटला गिफ्ट देऊन असं 20,000 रुपये टॅक्स देऊ शकते का ती कंपनी? आता आपण बघूत काय काय आहे ते टॅक्स कसा असतो ते. ओके. राईट. That is the particular next Sir, can thing. you show the previous slide? So just note it quickly because the particular number of students Sir. is decreasing. सर बोला. सर म्हणजे आता समजा बिझनेस असेल तर त्याच्यात स्थायी इन्कम नसतं ना एखाद्या कंपनीचं, मग ते बदलत जाईल सारखं सारखं, तर काय करणार? बदलत जाईल तर त्यांनी बदललेलं इन्कम सांगायचं गव्हर्नमेंटला. सर आता काही कंपनी असंही करू शकते ना, टॅक्स कमी करायसाठी असं दाखवू शकते ना, आम्ही इतके पैसे डोनेट केले आमच्या प्रॉफिट मधले, पण ते डोनेट केले ते स्वतःच ठेवले. सामाजिक दायित्व जे म्हणतात. डोनेट करताना त्याला ते चेकनीच द्यावे लागतात ना बेटा. सर सांगून नाही चालत असं. सर हा. Do prime ministers and president also have to pay the tax? Obviously yes. सर सर त्यांना नॉर्मल सिटीजन इतकाच टॅक्स असतो का? ते मला इतकं काही त्याचा अभ्यास नाही आहे बेटा. सर टॅक्स भरायसाठी मॅक्झिमम इन्कम किती लागते? आपण बघूत ना, तेच आहे ना आता हे बघितले इन्कम टॅक्स. सर ते टॅक्स जे प्रधान पीएम सीएम जे असतात सर, त्यांना पण टॅक्स भरावा लागतो. सोहन लाड, जरा माईक बंद करा. सर हॅलो सर. बोल. सर तुम्ही म्हटलं ना ते टॅक्सचा रूल सर डेमोक्रेसीच्या डायरेक्टरी मध्ये आहे का सर, म्हणजे ते कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहे का सर? हो. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये लिहिलेलं आहे का सर की सर टॅक्स भरणं जरुरीच आहे सगळ्यांना? सगळ्यांना नाही जरुरी, कोणी भरायचा ते दिले तिथे. 1967 मध्ये तो टॅक्सचा रूल झाला एस्टॅब्लिश. सर कोणाला भरायचं आहे सर? सांगतो ना आता, ऐका तर खरी तुम्ही. So the income tax is for individuals, institute and authorized industry. Whenever they exceed the limit of specified under the Income Tax Act, income tax is applicable for them. Leaved on them म्हणजे applicable on them. It is according to the Income Tax Act 1961, which came into the force on 1st of April 1962. प्लस पुन्हा आणखीन दरवर्षी थोडाफार बदल होत असतात. द ऍक्ट पास्ड एव्हरी इयर बाय पार्लमेंट विच मेक्स द फायनान्शियल प्रोव्हिजन्स. म्हणजे जसं आता पुस्तकामध्ये आपल्याला लिहिलेलं आहे की 1% एज्युकेशन टॅक्स, त्याच्यानंतर 2% एज्युकेशन टॅक्स, 1% हायर एज्युकेशन टॅक्स आणि स्वच्छ भारत टॅक्स म्हणून पुन्हा आणखीन 1% आहे, त्याचा उल्लेख पुस्तकात नाही. बट दॅट इज देअर. So in February, the finance minister presents the budget for the next financial year. It has proposals for the income tax rates. The terms which are used in previous slide, please. Sir, previous slide. Okay. Done, sir. Wait, sir.
कौंतेय पटेल, माईक आवाज करतोय बेटा काहीतरी. हे SR4 कोण आहे रे? व्हिडिओ ऑन कर बरं. ओके, ठीक ठीक. Sir, actually, I attended a competition from this device. So actually, they said to put the serial number 4 as your name. Therefore, I forgot to change the name. No problem. So over here, one word is assessee. Any person or industry or company which is liable to pay the income tax according to the income tax rules is termed as assessee. जिसको assess किया जाता है वो है assessee. इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है. फाइनेंशियल ईयर, द पीरियड ऑफ 1 year ड्यूरिंग विच द टैक्सेबल इनकम हैज बीन अर्न्ड is called as financial year. In our country at present, the financial year is from 1st of April to 31st of March. अब जो होता है वो ऐसा कि ये फाइनेंशियल ईयर रहता है और अगली साल जो रहता है दैट पर्टिकुलर इज बेसिकली असेसमेंट ईयर. ऑब्वियस है ना, पिछले साल जो भी कुछ हुआ वो मेरा अगली साल गिना जाएगा. The financial year immediately following the particular financial year is called as assessment year. यानी 1st of April 2020 to 31st of March 2021. If this is my financial year, then 1st of April 2021 to 31st of March 2022 will be the assessment year. The tax payable for the previous financial year is calculated during the current year, that is assessment year. The PAN is called as permanent account number for every taxpayer. It's a 10-digit number. It is having some rules for that particular 10 digits. Next year, you have this particular rules. May I change? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes. Sir, Yes, please. sir, for Homi Bhabha, they had written in the note, means ज्या सूचना होत्या त्याच्यात त्यांनी सांगितलं होतं की तुमचा पॅन किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखवा. तर मग म्हणजे आम्हाला पण पॅन असू शकतो का? असू शकतो. पण मग सर आम्ही कोणता टॅक्स पे करतो? आता तुम्ही करत नाही याचं कारण की तुमचं काही इन्कम नाही, परंतु हेच जर का तुम्हाला तुमच्या कंपनी वडिलांची काहीतरी फॅक्टरी आहे आणि त्यांनी तुम्हाला त्याच्यामध्ये शेअर्स दिलेले आहेत तुम्हाला, तर तुमचं इन्कम आहे तिथे. यस राइट. और सर अगर हमारा बैंक में अकाउंट है और सर हमें स्कॉलरशिप आ रही तो वो भी सर एक तरह से इनकम ही होंगी ना? नहीं, स्कॉलरशिप ये इनकम में नहीं गिनी जाती है. तो सर किस में गिने जाएंगे उसे? That will be your wealth. You may pay wealth tax for that, not the income tax. It is on our choice. Yes. Okay. क्योंकि तुम्हारी अमीरी बढ़ रही है ना उसके कारण. वो अगर खर्चा हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं है उसमें. Sir, please wait. Okay. सर स्कॉलरशिप वेल्थ आहे की वेलफेअर आहे? नाही नाही, वेलफेअर हे पूर्णपणे वेगळं आहे बेटा. वेलफेअर म्हणजे दान करणं झालं ते.
ज्यांनी दिली स्कॉलरशिप त्यांनी वेलफेअर केलं. सर टॅक्स नाही भरणं म्हणजे ब्लॅक मनी. हो, ते तर सरळ आहे. टॅक्स न भरता मी जर का काही पैसा जमा करून ठेवतोय माझ्याजवळ, तो ब्लॅक मनी झाला. दॅट इज पॅरलल फायनान्शियल इंडस्ट्री. सर पण गव्हर्नमेंटला तर माहित झालं पाहिजे ना की याच्याकडे इतकी इतकी इन्कम आलेली आहे. कसं काय होईल जर का मी कॅश मध्ये घेतलं ते तर? सर म्हणजे फक्त चेक आणि ह्याच्यातच होते ना हा, ते जर का गव्हर्नमेंटला. घेतलं तर मग मी हे नाही करत आहे काहीच ब्लॅक मध्ये गोष्टी. येस सर. सर समजा एखाद्या व्यक्तीजवळ पैसे ठेवलेले आहेत पण ते गव्हर्नमेंटला माहित नाही, तर तो ब्लॅक मनी झाला ना? हो. सर मागे नोटबंदी आली होती, तर जर कोणाजवळ ब्लॅक मनी असते तर तो पैसा त्याचा म्हणजे बुडून गेला का? असं म्हणलं गेलं, परंतु तसं तेवढं